Welcome everybody to today's class on research goals and objective. প্রথমে research objectives, important section which focuses on planning of the proposed research. Research objectives describe what will be demonstrated, evaluated, compared or tested in the proposed research. Objective is the basis for judging a research protocol and the final research report. Objectives should be closely related to the statement of the research problem and should be written as a general objective, usually one hoy general objective, and specific objectives several, more than one. General objective is a short statement that tells in a summary form what will be done during the study. Usually one for each study, closely related to the topic of the research, and often it is set by putting action verb in the topic. আমি পরে এগুলো সবকিছুর উদাহরণ দিয়ে দেখাবো, তখন আরো ক্লিয়ার হবে। আমাদের রিসার্চের যে টাইটেল থাকে তার আগে যদি আমরা একটা অ্যাকশন ভার্ব লাগিয়ে দিই, তাহলে ওটাই হচ্ছে জেনারেল অবজেক্টিভ। আর জেনারেল অবজেক্টিভ ফুলফিল করার জন্য যে কাজগুলো করতে হবে, সেই কাজগুলো যদি অবজেক্ট অ্যাকশন ভার্ব দিয়ে লিখি, তাহলে সেগুলোই হচ্ছে স্পেসিফিক অবজেক্টিভ। Specific objectives are the smaller, logically correlated part of the general objective. Every research involves several tasks. Statements that inform the task especially are called specific objectives. These are the tasks to achieve general objectives. Specific objectives should be specified and written in unambiguous action verb like কি কি ভার্ব ইউজ করা যাবে, এস্টিমেট এটা ইউজ করা যাবে, আইডেন্টিফাই ইউজ করা যাবে, রিকমেন্ড এটা ইউজ করা যাবে, রেকর্ড, ফাইন্ড, ডিটারমাইন, অ্যাসেস এই শব্দগুলো ব্যবহার করা যাবে অ্যাকশন ভার্ব হিসেবে। অ্যাকশন ভার্ব মানে টু এস্টিমেট, যা আমি করতে চাই, টু আইডেন্টিফাই, টু রিকমেন্ড, টু রেকর্ড, টু ফাইন্ড, টু ডিটারমাইন, টু অ্যাসেস, এইভাবে অ্যাকশন ভার্ব গুলো ইউজ করা যাবে। অ্যাভয়েড অ্যাকশন ভার্ব লাইক, কতগুলো অ্যাকশন ভার্ব আছে যেগুলো ভেগ, ওইগুলো অ্যাভয়েড করতে হয়, তাহলে এগুলো আপনারা কেউ ইউজ করবেন না। যেমন সি, টু সি, সি বলতে দেখা, রিসার্চের মধ্যে দেখা বলে কিছু নাই। অবজার্ভ, হ্যাঁ, এগুলো বাদ। নো, আন্ডারস্ট্যান্ড, এই জাতীয় কথাগুলো রিসার্চের অ্যাকশন ভার্বে লিখতে হয় না, এগুলো অ্যাভয়েড করবেন। স্পেসিফিক অবজেক্টিভ শুড বি স্পেসিফিক, মেজারেবল, অ্যাচিভেবল এন্ড টাইম বাউন্ড। তাহলে এই ক্রাইটেরিয়া গুলো থাকবে স্পেসিফিক অবজেক্টিভে, এটা স্পেসিফিক হবে, মেজারেবল হবে, অ্যাচিভেবল হবে এবং টাইম বাউন্ড হবে। আপনাদের তৃতীয় সেমিস্টারের যে কুইজ হবে, ওখানের জন্য যে এটা ইম্পর্টেন্ট, যে স্পেসিফিক অবজেক্টিভ শুড বি স্পেসিফিক, মেজারেবল, অ্যাচিভেবল এন্ড টাইম বাউন্ড। তারপরে রিসার্চ কোশ্চেন। A research always starts with a question. A question need not necessarily be a complicated or difficult one. Generally, the research questions seek answers to what, where, when, how, why, and who types of queries. We can set a research question easily by converting the title or general objective into a question. Hypothesis. Hypothesis is a statement about one or more population. Hypothesis may be defined as an intelligent guess or assumption or conjecture of a researcher regarding relationship between two or more variables. অর্থাৎ রিসার্চের রেজাল্ট সম্পর্কে ইন্টেলিজেন্ট গেস বা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অনুমান করা, অ্যাজাম্পশন করা, সেটাই হচ্ছে হাইপোথিসিস। Hypotheses are nothing but the logical assumed answer
to the research question under exploration. Hypothesis must be measurable and testable. আমরা যখনই কোনো হাইপোথিসিস ফর্মুলেট করব অবশ্যই সেটা মেজারেবল হবে এবং টেস্টেবল হবে। Formulation of null hypothesis and alternative hypothesis is the first step in hypothesis testing. Result may be true or false after testing. এখন আমরা একটা রিসার্চ কোশ্চেন ইউজ করব, না হাইপোথিসিস ইউজ করব, না দুটোই ব্যবহার করব। Often there is a debate on whether one writes research question or hypothesis for his study. Apparently contradictory, but in fact they are the two sides of the same coin. আসলে রিসার্চ কোশ্চেন আর হাইপোথিসিস অনেকটা একই, একটা হচ্ছে প্রশ্ন আর একটা হচ্ছে সেই প্রশ্নের আনুমানিক উত্তর। Hypotheses are nothing but the logical assumed answer to the research question under exploration. Often there is এটা দুইবার হয়ে গেছে। Why hypothesis is formulated? কেন hypothesis formulate করতে হয়? A correctly stated hypothesis is helpful in indicating methodology of the study, that is population to be selected. এই যে ডক্টর মারুফ যে প্রশ্ন করেছিলেন যে পরে কোন এজের আমরা নিব কি নিব, এগুলো যখন হাইপোথিসিস ফর্মুলেট করব তখন আমার পপুলেশন সিলেক্ট হয়ে যাবে, ফ্যাক্টরস টু বি স্টাডি কি কি আমি স্টাডি করব সেটা সিলেকশন হয়ে যাবে, মেথডস টু বি এমপ্লয়েড টু অবটেইন ইনফরমেশন, examination or intervention to be needed. A very important point about hypothesis is that absolute truths or established facts are not taken as hypothesis. যেটা অলরেডি এস্টাবলিশড বা কিছু বিষয় আছে যেটা অ্যাবসলিউট ট্রুথ, সেগুলোর উপর হাইপোথিসিস চলে না। যে প্রশ্নের উত্তর অজানা বা এখনো ডিসাইড হয়নি সেরকম ক্ষেত্রে শুধুমাত্র হাইপোথিসিস ফর্মুলেট করা যাবে। তারপরে আইডেন্টিফাইং ভেরিয়েবলস। Identifying variables. Variables or parameters under study are identified on the basis of specific objective. আমি যে স্পেসিফিক অবজেক্টিভ গুলো লিখব সেই অবজেক্টিভ ফুলফিল করার জন্য কি কি প্যারামিটার আমার দেখতে হবে সেই অনুযায়ী আমি আমার ভেরিয়েবল গুলো লিস্ট করব। তাহলে ভেরিয়েবল কোথা থেকে আসে? আমার যে স্পেসিফিক অবজেক্টিভ সেটা থেকে আসবে। আমার প্রথম স্পেসিফিক অবজেক্টিভ যা হবে সেটার ভেরিয়েবল আগে লিখবো, তারপরে দ্বিতীয় স্পেসিফিক অবজেক্টিভ যেটা হবে সেটা রিলেটেড ভেরিয়েবল পরবর্তীতে লিখবো। এইভাবে আমার স্পেসিফিক অবজেক্টিভের উপরে ডিপেন্ড করে ভেরিয়েবল গুলো আইডেন্টিফাই করতে। এখন আমি একটা এক্সাম্পল দিব যে কিভাবে এই টাইটেল, জেনারেল অবজেক্টিভ অথবা এই স্পেসিফিক অবজেক্টিভ গুলো, রিসার্চ কোশ্চেন গুলো পর্যায়ক্রমে আসে। তো এখানে একটা টাইটেল ইউজ করা হয়েছে যে একাডেমিক ইভালুয়েশন অফ একাডেমিক লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অফ সিলেক্টেড মেডিকেল কলেজেস অফ বাংলাদেশ। তাহলে এটা একটা রিসার্চ টপিক বা টাইটেল। এখানে দেখেন যে কোনো এ স্টাডি অফ এই জাতীয় কথা ইউজ করা হয়নি, সিম্পল একটা স্টেটমেন্ট যে ইভালুয়েশন অফ একাডেমিক লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অফ সিলেক্টেড মেডিকেল কলেজেস অফ বাংলাদেশ। এই টাইটেল দেখে আমি বুঝতে পারবো যে এই স্টাডিতে কি করা হচ্ছে। এই স্টাডিতে বাংলাদেশি কিছু মেডিকেল কলেজের যে একাডেমিক লার্নিং এনভায়রনমেন্ট কেমন সেটা ইভালুয়েট করা হবে বা দেখা হবে। তাহলে এটার জেনারেল অবজেক্টিভ কি? ওই যে বলেছিলাম যে টাইটেলের সঙ্গে অ্যাকশন ভার্ব লাগিয়ে দিলে সেটাই হবে জেনারেল অবজেক্টিভ। তাহলে এখানে জেনারেল অবজেক্টিভ কি হয় এই টাইটেলের? টু ইভালুয়েট একাডেমিক লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অফ সিলেক্টেড মেডিকেল কলেজেস অফ বাংলাদেশ। তাহলে সবাই বুঝতে পেরেছেন এটা যে কিভাবে টাইটেল থেকে জেনারেল অবজেক্টিভে কনভার্ট করা যায়। তারপরে হচ্ছে ওই জেনারেল অবজেক্টিভটা করার জন্য ওখানে বলা হয়েছে একাডেমিক লার্নিং এনভায়রনমেন্ট, ওখানে আসলে কি কি আছে,
কি কি বিষয় আমি দেখব সেটাকে আরো ভেঙে যখন লিখবো তখন সেগুলোই হয়ে যাবে স্পেসিফিক অবজেক্টিভ। দেখেন ওই স্টাডির ভেঙে লেখা হয়েছে, 1 নম্বরে কি দেখব, টু ডিটারমাইন দ্য পারসেপশনস অফ মেডিকেল স্টুডেন্টস রিগার্ডিং টিচার্স। একাডেমিক লার্নিং এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে টিচার জড়িত, তাহলে টিচারদের সম্পর্কে স্টুডেন্টদের কি ধারণা, এটা আমি দেখবো অ্যাজ এ পার্ট অফ একাডেমিক লার্নিং এনভায়রনমেন্ট। তারপরে কি দেখব, টু ফাইন্ড আউট দ্য পারসেপশনস অফ মেডিকেল স্টুডেন্টস রিগার্ডিং দেয়ার একাডেমিক স্কিলস এন্ড লার্নিং অ্যাটমসফিয়ার। তারা একাডেমিক্যালি কতটা স্কিল অর্জন করতে পারছে বা তাদের শিক্ষার পরিবেশ কেমন, এটা দেখব। টু অ্যাসেস দ্য পারসেপশন অফ মেডিকেল স্টুডেন্টস রিগার্ডিং সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট। ওই মেডিকেল কলেজের সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট কেমন সেটা দেখব। টু সিক স্টুডেন্টস অপিনিয়ন ফর ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্য একাডেমিক লার্নিং এনভায়রনমেন্ট। তাহলে একাডেমিক লার্নিং এনভায়রনমেন্ট আমরা দেখব, এর পাশে আরেকটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে আমরা একাডেমিক এনভায়রনমেন্টে যদি কোনো দুর্বলতা থাকে সেটা ইমপ্রুভ করার জন্য কি করব, ছাত্রদের থেকে একটা সাজেশন নিব। তাহলে এখানে অবজেক্টিভ গুলো সাজানো হয়েছে এই ধারণা থেকে যে আমার আমার স্টাডি পপুলেশন হচ্ছে মেডিকেল স্টুডেন্টস। আমি কোনো শিক্ষককে জিজ্ঞেস করব না, আমি শুধুমাত্র মেডিকেল ছাত্রদের থেকে জানবো তাদের কাছে তাদের একাডেমিক লার্নিং এনভায়রনমেন্ট কেমন, এবং সেখানে কতগুলো বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে যে ওইগুলো দেখা হবে, টিচার দেখা হবে, তাদের লার্নিং অ্যাটমসফিয়ার দেখা হবে, সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট দেখা হবে, এবং তাদের ওপিনিয়ন নেওয়া হবে যে এই এনভায়রনমেন্ট আরো ইমপ্রুভ করার জন্য কি করা যেতে পারে। তাহলে ওই একটা অবজেক্টিভ থেকে দেখেন 4টা স্পেসিফিক অবজেক্টিভ পেয়ে গেলাম আমরা। এরপরে এটা রিসার্চ কোশ্চেন কি হবে এই টাইটেলে, যে হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যাটাস অফ একাডেমিক লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অফ সিলেক্টেড মেডিকেল কলেজেস অফ বাংলাদেশ। তাহলে বাংলাদেশের ওই সিলেক্টেড মেডিকেল গুলোর একাডেমিক লার্নিং এনভায়রনমেন্টের স্ট্যাটাস কি সেটাই তো আমি জানতে চাচ্ছি, এই জন্যই তো স্টাডি করছি। তাহলে এটা হলো রিসার্চ কোশ্চেন। হাইপোথিসিস ফর্মুলেশন, এই এই আমি যে টাইটেলটা বললাম এই টাইটেলে হাইপোথিসিস ফর্মুলেশন করার দরকার নাই বা দরকার এর সঙ্গে আসলে যায় না। এই ধরনের টাইটেলের সঙ্গে হাইপোথিসিস ফর্মুলেট করার দরকার নেই। তারপরেও যদি করি তাহলে কি রকম হবে, হাইপোথিসিস ফর্মুলেট করলে 2টা হাইপোথিসিস ফর্মুলেট করতে হয়। একটা হচ্ছে নাল হাইপোথিসিস বা H0, সেটা কিরকম, নেগেটিভ একটা স্টেটমেন্ট হবে। কিরকম, আহ, তখন এটা আসলে করা হয়েছে অন্যরকম একটা টাইটেল থেকে দেখে, এই আমি আগে যে টাইটেল দেখালাম এই টাইটেলে আসলে হাইপোথিসিস হয় না। তো যদি আমার স্টাডিটা এরকম হতো যে একাডেমিক লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অফ এমএমসি এন্ড সিবিএমসি, এই 2টা মেডিকেল কলেজের শুধু, তখন আমি নাল হাইপোথিসিস লিখতে পারতাম যে লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অফ এমএমসি ইজ নট বেটার দেন সিবিএমসি। তাহলে এই যে নেগেটিভ স্টেটমেন্ট এটা হচ্ছে নাল হাইপোথিসিস, এর অপোজিট পজিটিভ স্টেটমেন্ট সেটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস H1, যে লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অফ এমএমসি ইজ বেটার দেন সিবিএমসি। তাহলে এই দুটোই হচ্ছে আমার অনুমান, হয় বেটার না হলে বেটার না। পরে আমি আমার ডাটা অ্যানালাইসিস করে দেখব যে এই হাইপোথিসিস এর মধ্যে কোনটা টেস্ট করতে হয়, নাল হাইপোথিসিস। নাল হাইপোথিসিসটাকে টেস্ট করব, যদি নাল হাইপোথিসিস রিজেক্টেড হয় তাহলে অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিসের যে কথাটা আছে সেটা সত্য। আর যদি নাল হাইপোথিসিস একসেপ্টেড হয় তাহলে নাল হাইপোথিসিসে যে কথাটা আছে ওটাকে সত্য ধরে নিব। এই অংশটুকু ক্লিয়ার কিনা সবার কাছে? তারপরে ধরেন আমি যে স্টাডিটা বললাম এটার হচ্ছে যে অবজেক্টিভ কিরকম বা হবে, সরি ভেরিয়েবল গুলো কিরকম হবে। তাহলে ভেরিয়েবল হচ্ছে কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি ভেরিয়েবল বা সোশিও ডেমোগ্রাফিক কিছু তথ্য যদি লাগে সেটা আমার মূল অবজেক্টিভে না থাকলেও নিতে হয়। যেমন ওই স্টুডেন্টের বয়স কত, সে মেল না ফিমেল, তার সেশন কোনটা, কোন ফেজে আছে, সে কি হোস্টেলে থাকে, মেসে থাকে না বাসায় থাকে, অথবা সে রুরাল এরিয়া থেকে আসছে, আরবান এরিয়া থেকে আসছে না সাব আরবান এরিয়া থেকে আসছে, সে কি বাংলাদেশি স্টুডেন্ট না অন্য কোনো বিদেশ থেকে আসছে, তার কান্ট্রি কোনটা। তাহলে এই সোশিও ডেমোগ্রাফিক ভেরিয়েবল আমরা প্রথমেই দেখে নিব, এগুলো আমরা লিস্ট করলাম। তারপরে ওই যে টিচারদের সম্পর্কে তাদের যে পারসেপশন,
এই ক্ষেত্রে এই স্টাডিটার ক্ষেত্রে ড্রিম মানে ডান্ডি রেডি এডুকেশন এনভায়রনমেন্ট মেজার ভেরিয়েবল একটা কি বলে একটা টুল আছে, ইভালুয়েশন টুল, সেটা ইউজ করা হয়েছে। এই জন্য এর ভেরিয়েবল গুলো ওইটা থেকে নেওয়া হয়েছে, যে স্টুডেন্ট পারসেপশন অফ লার্নিং, স্টুডেন্ট পারসেপশন অফ টিচার্স, স্টুডেন্টস একাডেমিক সেলফ পারসেপশন, তারপরে স্টুডেন্টস পারসেপশন অফ অ্যাটমসফিয়ার, স্টুডেন্ট সোশ্যাল পারসেপশন, এগুলো হচ্ছে এক একটা ভেরিয়েবল। তারপরে যে অপিনিয়ন নেওয়া হবে স্টুডেন্টদের, ওইটা আলাদা একটা ভেরিয়েবল, যে স্টুডেন্টস অপিনিয়ন ফর ইমপ্রুভমেন্ট অফ একাডেমিক লার্নিং এনভায়রনমেন্ট। তাহলে এইভাবে আমরা টাইটেল লিখতে পারি, সেখান থেকে জেনারেল অবজেক্টিভ, স্পেসিফিক অবজেক্টিভ, তারপরে ভেরিয়েবল গুলো অবজেক্টিভ ধরে ধরে আমরা সাজাতে পারি, যে কাজটা আপনারা করবেন এই মাসে। তাহলে এইটুকুই ছিল আজকের ক্লাসের যে আমরা কিভাবে রিসার্চ অবজেক্টিভ লিখবো, ভেরিয়েবল গুলো সেখান থেকে কিভাবে আইডেন্টিফাই করব। তো আপনারা তাহলে যেটা করবেন, টাইটেলটা এটা আজকে রাতেই ঠিক করে ফেলেন, পারলে কালকে আমাকে এসে জমা না দিলেও হবে, আপনার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নাম এবং আইডি নাম্বার লিখে আপনি ওটা পোস্ট করে দিলেও হবে, ছবি তুলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিলেও হবে, এসে জমা দেওয়ার কোনো দরকার নেই। প্রত্যেকে তিনটা টাইটেল, তার নাম এবং আইডি নাম্বার, স্টুডেন্ট আইডি নাম্বার লিখে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পোস্ট করে দেন, এটা কালকের মধ্যেই দিয়ে, তাহলে সুবিধা হবে সিলেক্ট করতে। থ্যাংক তো ইউ স্যার। আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই। আর কেউ কারো কিছু বলার আছে? নাই, তাহলে থ্যাংক ইউ। স্যার স্যার স্যার, এই আজকের ক্লাসের এটা স্যার একটু কাইন্ডলি হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিলে ভালো হতো স্যার। এই ক্লাসের নোটটা? জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে।